साढ़े बहुत ही प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त और बेहद प्यारे इंसान हंसा सिंह होरी साडे विच नहीं रहे। ये गल कहनी साडे लिए बहुत ही दुखदाई है कि वो शख्स जिसने जिंदगी के हर पल नूं जीविया होया, जिसने जिंदगी का हर पल अपने रंगमंच के लेखे लाया होवे और वो रंगमंच जो इनकलाबी धिरां दे हिस्से आया रंगमंच है, उस नूं परनाया होया शख्स, गुरशरण भाजी दियां पैड़ां ते तुरन वाला शख्स अज साडे विचकार नहीं रहा और आखिरी पलों तक वो नाटक खेडदा रहा। तुर जाण तो एक रात पहलां भी वो नाटक खेड रहा सी और वो हुण साडे विचकार नहीं रहा। और मैं समझदा कि उसने जिंदगी दे विच जो पैड़ां पाईयां, जो भी उसने नाटक को लिख के जो नाटक बनाए, जो नाटक खेडे, जो नाटक लिखे और वो लोकां दे लई लिखे, लोकां लई वो बनिया सी, लोकां दे हिस्से दा उसने काम कीता और उसने इन्ना ज़्यादा काम किया कि अज जिथे भी कोई शख्स है उहदे बारे सुनता है, गल करता है तो उसनूं याद करता है। उहदियां यादां जिहड़ियां ने साडे पंजाबियां दे नहीं बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं, बाहरले मुल्कां च भी बहुत सारे हंसा भा होरां दे जिहड़े शागिर्द बैठे ने, उन्होंने प्यार करने वाले बैठे ने, उन्हां दियां यादां जिहड़ियां उन्हां दे दिलां च समोईयां होईयां। ते असीं अपने इस प्रोग्राम के राही हंसे भा दियां यादां नूं असीं ताज़ा करांगे, उन्हां दे कीते होए कंमां नूं आपां नतमस्तक होवांगे, सलूट करांगे, उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भी भेंट करांगे। और हंसा भा होरां दियां गल्लां करन तो पहलां आपां हंसा सिंह होरां दे घर दा एक फेरा जरूर लाउणा चाहांगे। सत श्री अकाल। मेरा नाम क्रांतिपाल सिंह, मैं हंसा सिंह होना का बेटा, वड्डा बेटा। मेरा नाम क्रांति किद्दां पिया, ये पिछे भी एक बहुत वड्डी कहानी है। नाटक की रैसल चल रही थी जो मेरा जन्म होया और मेरा नाम क्रांति किद्दां पिया ये तो मैनू पता लग सी, मैनू दसते हुंदे सी कि मेरे कोई दोस्त ने जिहड़े, क्योंकि लैफ्ट नाल जुड़े हुए सी कादर साहब, तो उन्होंने दोस्त सी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ क्रांति। पर मैनू कल राती उन्होंने किसी स्टूडेंट नाल, वो कैनेडा ने कैलगरी दे विच राज, उन्होंने नाल गल हुंदी पई सी ते उन्होंने दस्सिया कि कहंदे जदों असीं रैसल कर रहे सी ते ये साडे कोल सुनेहा आया कि हाँ भी तुहाडे घर बेटा होया, ते कहंदे कि हंसा सिंह होना ने ना हत्थ उच्चा करके कहा कि मेरा मुंडा रंगकर्मी बनूगा। खैर इस चीज़ का मैनू पता नहीं सी, पता कल राती लगा तो वो कुदरती तौर पर मेरे माता जी का ये सी कि मैं थिएटर वाली लाइन च बिल्कुल ना हाँ, क्योंकि फादर साहब रंगमंच नाल जुड़े सी, टाइम घट देंदे सी घरे, होर बहुत सारिया ऐसिया गल्लां भी फाइनैंशियल इशू सारा कुछ, तो वो नाल ये सी कि मेरे मदर नूं कि ये बंदा थिएटर वाल ना जाए, ये पढ़े, तो उन्हां दी इच्छा शुरू तो ये रही सी कि डॉक्टर बने। खैर मैं अपनी माँ के वो सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा करने की पूरी कोशिश की। मैं +2 मैडिकल ना की तो उस तो बाद मेरी इच्छा भी सी कि मैं बना, पर मैनू नहीं पता, मैनू मेरे फादर ने कभी फोर्स नहीं किया। पर मैं जो PMT का टेस्ट क्लीयर नहीं कर पाया तो मैंने बहुत सारे मेरे होर रिश्तेदारों ने कहा भी कोई गल नहीं, 1 साल होर तो ड्रॉप कर लेंगा, हो जाऊगा। पर पता नहीं मैनू किद्दां, मैं रंगमंच वाले पासे मैनू उन्होंने कभी जबरदस्ती नहीं की, कोई कुछ नहीं इदां दा कीता, पर मैं उधर नूं खिंचिया गया सी। शुरू तो भी इंटरस्ट सी, पर जिद्दां माता जी तो डरदा होए मैं उधरले पासे घट जांदा सी। 2.5 साल का सी जदों डैड ने मैनू उंगल फड़ के पल्स मंच के इजलास के उत्ते मैं जो घोड़ी बोली, बिल्कुल छोटा सी,
ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੱਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਕੀ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਏਟਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਡੈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਥੀਏਟਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 2-4 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣਨੋਂ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 14-15 ਮਰਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਡੈਡ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੀਏਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਨਾਟਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਰ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਏਅਰ ਆ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਐਫਰਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 55 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। 1965 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੇਰਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਠਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75, 76, 77, 3-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਟਾਈਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੇ ਡੈਡ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪੂਰਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਗੱਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 71-72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਫੋਨਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾ ਦੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਥੀਏਟਰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਮੰਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ,
ਔਰ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਰਾਤ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਭਾਜੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਬ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਸਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ 14 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਸਰਾਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਲੇ ਹੀ ਪਲਸ ਮੰਚ ਭਾਵੇਂ 14 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਫ਼ਤਾਬੱਧੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਇਹ ਲਹੂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਪਲਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1964-65 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ 9ਵੀਂ-10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਭਾ ਬਣਾਈ। ਬਾਲ ਸਭਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਬਾਲ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਦਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਟਕ ਲੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਔਰ ਹਾੜੀਆਂ ਸੌਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਨਸਵੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ 2 ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, 18 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਜਿਹਾ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। 1 ਮਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, 27 ਸਤੰਬਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ 28 ਮੇਲੇ ਹੋਏ। 28 ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਤੇ ਲੱਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 125 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਭਰ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਰੁੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਨਗੀਨਾ ਸਾਡੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੋਕ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੂੰਜ ਸਦਾ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਲਾਮ ਸਾਥੀਆ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਕਾਲੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਲਹੂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਪੁਟ ਨਾਟ ਭਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਨਾਟਕ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਨਾਟ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਨਾਟ ਭਵਨ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਚ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਛਲ ਹਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੱਕ ਸਿੰਘਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਦਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਟ੍ਰੀਓਨਿਕਸ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹਰੀ ਪੱਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਲ ਪੱਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠਣ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਟਕ,
ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਾਪੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ, ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਐਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਲਗਭਗ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਲਸ ਮੱਚਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਹਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45-50 ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਉਸ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗੜਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੜਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਚਿੰਤਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ। ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੀਏਟਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਲੱਕੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿਫਾਸਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਇੱਕ ਰੰਗਕਰਮੀ ਯੋਧਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਨੇ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਉਦਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਉਦਮੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਸੂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਡਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮੰਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਔਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਉਸ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ बेहतरीन अदाकार सी, बेहतरीन निर्देशक सी और बेहतरीन नाटककार भी सी। उसने बहुत सारे नाटक लिखे और उन्होंने किताबां भी छपियां और उसने जदों जदों नाटक लिखे अपनी टीम के नाल तैयार किए। वो गदरी बाबियां दे मेले ते भी नाटक खेडे गए और वो पंजाब लोक सभ्याचारक मंच के वड्डे मेलिਆਂ ਵਿੱਚ भी वो नाटक खेडे गए। सो उन्हां ਦੀਆਂ छपियां ਹੋਈਆਂ किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੇਡਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ, 1.5 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 4-5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਸਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿ ਲਹੂ ਕਿਸਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵ ਕੁੜੇ ਤੁੱਠੇ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ,
ਉਹ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਿਖੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਨੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰੇ ਮੈਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਮਰੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਾਹਿਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਦਾ ਉਹ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਝੰਡੇ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਆਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਸਾਥੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕੇ 'ਚੋਂ ਨਾਟਕ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਟਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਲਸ ਮੰਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣਤ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਿਭਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਅਲਵਿਦਾ ਸਾਥੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ। ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1975, 76, 77, 78 ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਤ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਇਹ ਲਓ ਕਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵੀਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਐਸੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੰਗਮੰਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਸਰ ਨਾਟਕ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ 3 ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ 2000 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੇਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਿਹਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਚੇਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਲੱਕੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਗਏ ਕਿ ਵੇਖਾਂ ਉਸ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ ਕੋਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੇਤਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ P&R 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ PWD 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਅੱਧੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਸਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੰਗਮੰਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੱਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਸੀ 75, 76, 77 3 ਸਾਲ ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਆਵੇ 'ਚੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲਹੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੰਸਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਲਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ AS ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲਹੂ ਕਿਸਤਾ ਹੈ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਰਾਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਟਕੋਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1982 ਜਦੋਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਜਹਾਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬਿਆਸ ਬਾਅਦ ਜੁੜਦਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਸੀਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਲਸ ਮੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਊਪਣਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 94 ਜਾਂ 93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ, VHS ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ VHS ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ VHS ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਰਤੀਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਏ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੰਗਦਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋਏ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਹੋਰੀ ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਤੜ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਥੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਮੈਂ
ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ 35-36 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਠੰਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹਾਵਾਂ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਹ ਮੁੜਦੇ, ਇੱਕ ਬਿਖੜਾ ਇੱਕ ਸਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ, ਚੁਣਿਆ ਰਾਹ ਕੁਪੱਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸਣ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਸਕਤਿਆਂ ਕੇ ਚੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚ, ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਕੇ ਤਾਣ, ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਾਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਸ਼ਦਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਿਰਛਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵੇ ਵਾਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਯੁਝਾਰੂ ਆਖਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਹਮਰਾਹੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੰਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੂਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਲਵਿਦਾ ਹੰਸਾ ਭਾ, ਅਲਵਿਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਆਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਰਹੇਗਾ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ, 1084ਵੇਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੂਹਾ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।